ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں بانجھ تھی جب مجھے پتا چلا کہ شیخو پورہ کے گاؤں میں ایک 70 سالہ فقیر ہے جو بانجھ عورتوں کو خود بچہ پیدا کر کے دیتا ہے اور بچہ جس کے گھر جاتا ہے ان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ میں بھی بچے کی خواہش لے کر جیسے ہی اس کی جھونپڑی میں گئی تو یہ دیکھ کر روح لرز گئی کہ وہ فقیر اور 3۔ میرا نام حرم ہے۔ میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے اماں ابا کی ایک ہی اولاد تھی۔ میرے گھر والے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے ابا کا بہت بڑا بزنس تھا۔ میں نے کبھی کسی قسم کی کوئی غربت نہیں دیکھی تھی۔ میرے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو ہمارے ہاں زیادہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ بیٹیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی تو میرے ابا نے میرے لیے اچھے اچھے رشتے دیکھنے شروع کر دیے جو ان کی لاڈلی بیٹی کو لاڈ سے رکھتے۔ اس وجہ سے میرے ابا کو کوئی رشتہ پسند نہیں آیا تھا۔ آخر ایک لڑکا ابا کو پسند آ گیا اور اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو گیا۔ اس بارے میں ابا نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا کیونکہ ابا نے جو پسند کر دیا تھا میری اس کے ساتھ شادی ہونی تھی، چاہے میں کرتی یا نہ کرتی۔ ابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، اس وجہ سے میں ان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ میں بھی مان گئی۔ ابا نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ وہاں پر سب بہت اچھے تھے پر اماں ابا کی طرح کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ میں انہیں بہت یاد کرتی تھی۔ میں اکثر انہیں کہتی تھی کہ آپ کی طرح مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ مجھے کہتے کہ اب وہی گھر آپ کا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا۔ پھر میں بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ دن گزرنے لگے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ ابھی شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے۔ میری ساس مجھے کہنے لگی، ابھی تک تو نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا گھبرائی، پھر کہا کہ ابھی شادی کو تھوڑا سا ہی عرصہ ہوا ہے، بچے بھی ہو جائیں گے۔ مجھے ان کی بات تھوڑی عجیب ہی لگی تھی۔ ابھی سے ہی انہیں بچوں کی پڑ گئی تھی۔ میں نے تو ابھی بچوں کے بارے میں کچھ سوچا ہوا بھی نہیں تھا۔ ابھی تو میں خود کو ہی بچی سمجھتی تھی۔ لیکن اپنی ساس کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوئی کیونکہ اب انہوں نے مجھ سے آئے دن اسی بارے میں سوال کرنا تھا۔ میں اس دن کے بعد اپنی ساس سے دور دور رہنے لگ گئی تھی تاکہ وہ مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کریں۔ اس دن کے بعد میری ساس نے اس بارے میں پھر مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ آج میری ساس مجھے کہنے لگی، کافی دن ہو گئے ہیں، آج تم اپنے اماں ابا سے ملنے چلی جاؤ۔ تمہاری اماں بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ ہماری بیٹی کو تو پرایا کر دیا۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، میں انہیں یاد کر رہی تھی، ابھی اپنے شوہر کو بولتی ہوں وہ چھوڑ آئے گا۔ میری ساس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور جلدی سے اپنے شوہر کو کہنے لگی مجھے میری اماں کے گھر چھوڑ کے آئیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایسی جلد بازی میں آئی ہو؟ میں نے اس سے بتایا کہ آج آپ کی اماں نے کہا ہے، اس وجہ سے مجھے جلدی سے میری اماں ابا کے گھر لے کر جائیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گیا جیسے میں اسے پاگل لگ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ مجھے بس جلدی سے میری اماں کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ مجھے کہنے لگا، اچھا بھائی۔ پھر سارا دن میں اماں کے گھر رہی۔ رات کو وہ مجھے لینے آیا لیکن میں رات کو بھی واپس نہ آئی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کل واپس آنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نہ جانے کیوں اس کا موڈ آف ہو گیا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا، اپنی اماں ابا کے پاس رہنے میں کیا برائی تھی جو اس کا موڈ ایسے آف ہو گیا تھا اور وہ واپس چلا گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کال کر کے پوچھا لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں نے اس سے کہا، اگر میرا اماں کے گھر رہنا تمہیں برا لگ رہا ہے تو آ جاؤ، مجھے لے جاؤ۔ میری بات سن کر اس نے کال کٹ کر دی اور مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اتنی رات کو لینے آ جائے گا۔ آتے ہی وہ مجھے کہنے لگا، چلو اب۔ میری اماں کو اس نے کہہ دیا کہ یہ ضد کر کے مجھے بلا رہی تھی کہ مجھے لے جاؤ۔ اس کی بات پر مجھے غصہ بھی آیا لیکن پھر میں نے کوئی بات نہ کی۔ اگر وہ ایسی بات کر رہا تھا تو مجھے غصہ تو آنا ہی تھا۔ راستے میں اس سے میں نے خوب باتیں سنائیں۔ وہ مجھے کہنے لگا، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا تھا کہ تم مجھ سے دور رہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، اب کیا میں اپنی اماں کے گھر بھی نہیں رہ سکتی ایک رات؟ پہلے بھی تو آپ اکیلے ہی رہتے تھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے بھائی، غصہ تو ختم کرو، اتنا غصہ کرتی ہو نا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کرنا بھی چاہیے، تم کرتے ہی ایسے ہو۔ ہم دونوں کی باتوں میں ہی گھر آ گیا۔ میں غصے میں کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا،
کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ ایسا غصے کروگی تو کیا بنے گا تمہارا؟ میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا تو تمہیں ادھر ہی چھوڑ آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا ہاں اب بس یہی کام کرنے والا رہ گیا ہے، مجھے چھوڑ آئیں اور لے کر آئیں۔ آپ کی اماں نے کہا بھی تھا کچھ دن رہ لینا، مگر نہیں آپ کو تو جلدی تھی مجھے گھر لے کے آنے کی۔ میں نے غصے میں کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ مجھے اماں کے گھر سے یوں لے کر آ گیا تھا، اس کا موڈ بھی مجھے پہلے آف لگ رہا تھا۔ کوئی تو بات تھی، لیکن اب مجھے نہ ہی پوچھنا تھا نہ ہی اس سے کوئی بات کرنی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میری آنکھ کھلی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں ڈر گئی، اتنی رات کو کہاں گیا؟ میں نے ارد گرد دیکھا مگر وہ نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر آئی تو میری ساس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے میرا شوہر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں پاس گئی تو مجھے احساس ہوا وہ سو رہا تھا، لیکن ایسے کیوں سو رہا تھا؟ ان کے قدموں میں اس کے پاس جانے لگی، پھر میں واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسے کیوں لیٹا ہوا تھا، اتنا تو وہ فرما بردار بھی نہیں تھا، پھر کیا بات تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں لیٹی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا شاید ویسے سو رہا ہے۔ میں بھی سو گئی۔ صبح کافی دیر سے میری آنکھ کھلی، میرا شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو میری ساس نے مجھے ناشتہ دیا۔ میں نے گہری سانس لی اور بے دلی سے ناشتہ کرنے لگ گئی۔ میری ساس مجھے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں بے دلی سے ناشتہ کر رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا بس دل نہیں کر رہا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں مجھ سے پھر سے پوچھنے لگ گئی کہ کب دے رہی ہو خوشخبری؟ ان کی بات سن کر مجھے کھانسی ہونے لگی۔ کافی وقت گزر گیا تھا میری شادی کو، اب انہیں کچھ تو زیادہ ہی جلدی تھی میری اولاد کی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں جو بات ان کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی، جس بات سے میں جتنا دور بھاگ رہی تھی، وہ مجھ سے بار بار وہی سوال کر رہی تھی۔ میں اس بارے میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اتنے عرصے میں مجھے اس بات پر تو یقین ہو گیا تھا کہ انہیں بہت خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کی جلد ہی اولاد ہو، اس کے لیے تو وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی بھی کر سکتی ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ میں کبھی اماں نہیں بن سکتی۔ میں بانجھ تھی، لیکن مجھے بھی کسی طریقے سے انہیں اولاد دینی تھی، چاہے مجھے بچہ کہیں سے بھی لانا پڑتا، لیکن میں اپنی جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں بس یہی سوچے جا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے پکارا اور کہا کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے نہ جانے کون سی دنیا میں مگن ہو گئی ہو، جیسے میں نے نہ جانے تم سے کیا پوچھ لیا ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا بات چھوٹی بھی نہیں پوچھی آپ نے جو آپ ایسے معصوم بن رہی ہیں۔ شاید میری ساس کو میرے بارے میں پتہ ہو اور میرے منہ سے سننا چاہ رہی ہوں، لیکن انہیں کیسے میرے بارے میں پتہ ہو سکتا ہے؟ چند دن گزرے، میرا شوہر کہنے لگا ہمیں دوسرے شہر میں شفٹ ہونا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ کیوں، یہاں پر کیا ہے؟ مجھے کہیں نہیں جانا، یہاں سے اماں ابا کا گھر نزدیک بن جاتا ہے، میں چلی جاتی ہوں، لیکن اگر ہم کسی اور شہر میں چلے گئے تو کیسے میں اماں ابا سے ملوں گی؟ وہ مجھے کہنے لگا اب کام کے سلسلے میں روز روز تو نہیں جایا جاتا نا، اور ویسے بھی میں نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا ہے اور اب ادھر ہی رہنا ہے۔ اس نے مجھے سخت لہجے میں کہا۔ میں بھی چپ ہو گئی، کیونکہ اس کا سخت لہجہ جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی مجھے سخت رویے کی عادت تھی۔ کچھ دن بعد ہم لوگ دوسرے شہر میں آ گئے، لیکن وہاں آنے کے بعد میری ساس مجھ سے آئے دن یہی پوچھتی کہ تمہاری اولاد کب ہوگی۔ ایک دن غصے میں آ کر میں نے کہہ دیا یہ خدا کو پتہ ہے، مجھے کیا پتہ ہے کہ کب اولاد آئے گی، یہ سب کچھ میرے بس میں تو نہیں ہے۔ میں غصے میں اپنی ساس کے ساتھ بات کر رہی تھی، اوپر سے میرا شوہر آ گیا اور غصے میں مجھے کہنے لگا یہ تم کس طریقے سے میری اماں سے بات کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی، میں کچھ کہنے ہی لگی تھی، اس نے غصے میں میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے ایسے مارے گا۔ میں نے اسے بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر بعد اس نے دروازے پر دستک دی اور کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے، دروازہ کھولو۔ لیکن میں نے غصے میں کہہ دیا میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، کبھی میری بات سنی ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟ بس تمہیں اپنی پڑی ہوتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک بار دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو،
तुम जैसे अम्मा से बात कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अम्मा के साथ किसी का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई समझ, और ये रोना धोना बंद करो। इसकी बात सुनकर मैंने कहा कि आपकी अम्मा मुझसे रोज़ औलाद का पूछती हैं। अब ये सब कुछ मेरे बस में तो नहीं ना। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, इतनी सी बात पर क्यों रोती हो? अम्मा पूछती हैं तो तुम कह दिया करो। ये सब अल्लाह के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसका लहजा नरम हुआ। मैंने अपने आंसू साफ किए और इस बात में सर हिलाया। उसने कहा कि वो अपनी अम्मा से बात करेगा। इसके बाद कुछ दिन तो मेरी सास ने कोई बात ना की। फिर मेरी सास मुझे कहने लगी कि मैं तो ये हसरत लिए मर जाऊंगी। पता नहीं कैसी बहू ढूंढी है जिसने अभी तक एक खुशखबरी नहीं सुनाई। अजीब लड़की अपने बेटे के सर पर डाल दी है। मुझे तो ये पागल लगती है। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ न जाने क्या हो रहा है। मेरी सास ने जैसे अभी मेरे साथ कुछ कर देना है। मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की थी जिसकी वजह से वो मुझे पागल कहती। अब वो जो भी बात मुझे कहती थी मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कहती हैं, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरे साथ था। वो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करता था। रात का वक्त था, अभी तक मेरा शौहर नहीं आया था। मैं थोड़ी परेशान सी बैठी हुई थी। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने देखा मेरी दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से कॉल पिक की। उसने काफ़ी अरसे बाद कॉल की थी। मैंने कॉल पिक की। वो मुझसे हाल चाल पूछने लगी। मैंने उसे बताया तो वो मुझे कहने लगी, उदास लग रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो उदास नहीं हूँ। मगर वो जिद करने लगी, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? इसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि अभी तक मेरे पास औलाद नहीं और यही बात मुझे परेशान कर रही है। आए दिन मेरी सास मुझे ताने देती है। मेरा शौहर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन सास की बातों से बहुत डर लगता है, कहीं वो मेरे शौहर की दूसरी शादी न कर दें। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी, मेरे पास एक हल है इसका। मैंने हैरत से कहा, क्या हल है, मुझे जल्दी बताओ। लेकिन उसने जो कुछ बताया वो बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने कहा, ये सब फजूल है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। वो मुझे कहने लगी, लेकिन एक बार यकीन करके तो देखो होता क्या है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, भाई ये अब कुछ फजूल है। इसकी इतनी अजीब सी बात पर मुझे तो क्या किसी को भी यकीन नहीं आना था। वैसे मुझे हंसी भी आ रही थी। जैसे उसने बात की मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, तुम खुद किसी डॉक्टर से अपना दिमाग का इलाज करवाओ, तुम्हें खुद इलाज की ज़रूरत है। वो ऐसी बातें कर रही हो। मेरी बात सुनकर वो एकदम गुस्से में आ गई और कहने लगी, क्या हो गया है? एक तो तुम्हें कुछ अच्छा बता रही हूँ और तुम मेरा ही मजाक बना रही हो। दफ़ा हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी है। नहीं करनी तुमसे बात। उसने गुस्से में कॉल कट कर दी। जैसे उसने गुस्सा किया, मुझे तो अब उसकी बातें सच लग रही थीं। कोई तो बात थी जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा कर गई थी, लेकिन उसकी बात पर मैं तो क्या कोई भी यकीन नहीं कर सकता था जैसे उसने बात की थी। लेकिन फिर मैंने उससे कॉल की और कहा कि अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो वो फ़कीर खुद बच्चा पैदा करके देता है, तो वो कैसे कर देता है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, पहले तुम जी भरकर मेरा मजाक तो बना लो, फिर बताऊंगी। अब मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, शायद वो सच ही कह रही थी। मैंने कहा, अच्छा बताओ तो सही। वो मुझे कहने लगी कि एक फ़कीर है जो कि बच्चा पैदा करके देता है। इसके पास 9 माह रहना होता है, फिर वो बच्चा पैदा करके देता है। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई और अजीब भी लगा। मैंने कहा, 9 माह तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा शौहर तो एक दिन के लिए भी मुझे कहीं जाने नहीं देता। वो मुझे कहने लगी, फिर इसका मतलब है बच्चा नहीं चाहिए। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, ऐसा भी तो मैंने नहीं बोला कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा तो मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी सास को दिखाकर अपना घर बचा सकूं। वो मुझे कहने लगी, बस तुम सही तरह अपने शौहर को मना लो, बाकी इस गांव तक मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। उसने ये कहकर कॉल कट कर दी, लेकिन मुझे गहरी सोच में डाल दिया। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं कैसे अपने शौहर को मना सकती थी? फिर मैंने सोचा, क्यों ना कोई बहाना लगा दूं। वैसे भी मेरा शौहर मेरे मैके तो नहीं जाता। फिर मैं अम्मा के घर जाने का बहाना करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाकर अम्मा को सब कुछ बता कर चली जाऊँगी। अगर कभी मेरा शौहर आया भी तो अम्मा कुछ ना कुछ कर लेंगी। मैंने रात के वक्त अपने शौहर को कहा कि मुझे कुछ महीनों के लिए अपने मैके जाना है। शौहर हैरत से मुझे कहने लगा, क्या मतलब कुछ महीने के लिए जाना है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि तुम कहीं जाओ, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ महीनों के लिए जाना है। कुछ एहसास भी है? क्या बोल रही हो? इसकी बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। पहले मैंने सोचा सब कुछ बता देती हूँ, फिर मैंने कहा कि क्या फ़ायदा बताने का,
इसने डांट भी देना है और मुझे जाने भी नहीं देना। इस वजह से मैं उसे समझाने लग गई, मैं कुछ महीनों के लिए चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे जाने दो। मैंने काफ़ी बार कहा तो आखिरकार वो मान गया। तो कहता, ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो जाने देता हूँ, लेकिन वापस जल्द ही आना है। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो। मैं अपना सामान रात को ही पैक करने लग गई और मैं साथ साथ सोच रही थी बस वहाँ जाकर कोई बहाना लगा ही दूंगी ताकि ये मेरे घर भी ना आए और मैं भी गाँव चली जाऊँ। अगले दिन मैं अपने घर आ गई और मैंने जब अम्मा को बताया तो अम्मा मुझे कहने लगी, पागल हो गई हो क्या, क्या बोल रही हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, मैं पागल नहीं हुई, मैं बस आपको सच बता रही हूँ, ऐसा होता है, वो फ़कीर खुद बच्चे पैदा करके देता है। मगर अम्मा मुझे कहने लगी, ये सब कुछ झूठ है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैं कब अम्मा की बात सुनने वाली थी। मैंने गुस्से में अम्मा को कहा कि मेरा घर तबाह हो जाएगा, मुझे बच्चा चाहिए। अम्मा मुझे कहने लगी, इस बारे में तुम्हारे शौहर को नहीं ना पता। अम्मा की बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिलाया और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर उसे पता चल भी गया तो मैं संभाल लूँगी, लेकिन इस वक्त मुझे बच्चा चाहिए। अम्मा मुझे कहने लगी, तूने वहाँ जाकर 9 माह रहना है, ये थोड़ा सा वक्त नहीं है। मैंने कहा, अम्मा गुजर ही जाएगा, आप फिक्र मत करें। मैंने आखिर अम्मा को भी मना लिया और अगले दिन ही मेरी दोस्त मुझे इस गांव में लेकर गई। मगर वहां जाकर मुझे बहुत अजीब लगा, इतनी बड़ी खुली जगह, बस एक ही घर था, उधर इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी दोस्त कहने लगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारी जगह इसी फ़कीर बाबा की है। मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा जगह का मालिक है, फिर भी सब उसे फ़कीर कहते हैं। मेरी दोस्त कहने लगी, तुम इस बात को छोड़ो और चलो। वो मुझे एक जगह पर लेकर गई जहाँ पर फ़कीर बाबा बैठा हुआ था। इसने मेरे बारे में फ़कीर बाबा को बताया तो वो कहने लगा, वो मुझे बच्चा पैदा करके देगा, लेकिन मुझे इसके बदले में मुंह मांगे पैसे देने होंगे। मैंने हैरत से कहा, पैसों की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। वो बाबा मुझे कहने लगा, एक बार तुम पैसे दोगी तो इस बच्चे की वजह से तेरे घर में पैसों की बरसात होगी, वो करामती बच्चा होगा। अगर नहीं चाहिए तुझे बच्चा तो पैसे नहीं दे सकती तो जा यहाँ से। मेरी दोस्त मुझे घूरती हुई कहने लगी, क्या कर रही है, ज़रा भी अक्ल नहीं। बाबा जी हर लड़की हर औरत को बच्चा पैदा करके नहीं देते, तेरे लिए मान गए हैं तो तुम कुछ पैसे दे नहीं सकती क्या? वो गुस्से में मेरे कान में कहने लगी। मैंने बाबा को कहा, ठीक है, जितने आप मुझसे पैसे मांगोगे मैं आपको दूंगी। इसके बाद मेरी दोस्त मुझे वहीं छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद एक लड़की आई जिससे बाबा जी ने कहा, इस लड़की को इसका कमरा दिखा दो, अब ये 9 माह तक यहाँ पर ही रहेगी। मैंने गहरी सांस ली और बाबा को देखा। बाबा आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मगन थे। वो लड़की मुझे कमरे में लेकर आई। वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी, जैसे मैंने न जाने क्या कर दिया हो। वो मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं इर्द गिर्द देखने लग गई। वो कमरा तो बहुत अच्छा था, मैं बस उसे ही देख रही थी। हर किस्म की सहूलत मौजूद थी इस कमरे में, मैं तो बस उसे देखती रह गई। इतने में मेरे लिए खाना भी आ गया। खाना भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर इतना सब कुछ था, इतना अच्छा सा माहौल लग रहा था, सब सहूलतें थी, तो फिर उसे सब फ़कीर बाबा क्यों कहते हैं? अब मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। उसने पैसों की बात की थी, फिर मैंने सोचा अम्मा अब्बा से लेकर दे दूंगी पैसे, मुझे तो बस बच्चा चाहिए था। लेकिन एक बात का मुझे तजस्सुस था, मैंने यहाँ पर रहकर ये बात जानी थी कि वो बच्चा कैसे पैदा करता है। भला एक मर्द भी बच्चा पैदा कर सकता है? पहले ही अम्मा ने मेरा इतना मजाक बनाया था, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो बच्चा पैदा करता है। चंद दिन हो गए थे मुझे वहाँ रहते हुए। इन चंद दिनों में मेरी अपने घर वालों से बात हुई थी, मेरे शौहर से अभी तक मेरी कोई बात नहीं हुई थी। रात के वक्त मैंने उससे कॉल की। वो मुझे कहने लगा, तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है, कब आओगी? इसकी बात सुनकर मैंने कहा, बहुत जल्द ही आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। वो मुझे कह रहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम जल्द आओगी। इसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मुझे लगा उसे पता चल गया है जिसकी वजह से वो ऐसी बात कर रहा था। मैंने हैरत से कहा, क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जल्द वापस नहीं आऊँगी? वो कहने लगा कि तुम बोल कर गई थी कि कुछ मार रहना है तुमने अपनी अम्मा के घर, तो मैंने सोचा अब कुछ ज़्यादा ही रहेगी, आगे पीछे वाली कसर पूरी करके आएगी। इसकी बात सुनकर मैंने सुख का सांस लिया। इससे बात करते हुए मुझे एक औरत की आवाज़ आने लगी। आज पहली बार किसी औरत की कहीं से आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली, न जाने कहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं बाहर गई, इर्द गिर्द देखा तो आवाज़ आनी बंद हो गई। अचानक मेरी नज़र फ़कीर बाबा पर गई।
जो कि हाथ में एक बच्चा उठाए न जाने किधर की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा इस बाबा का पीछा करती हूँ। मैं इस बाबा के पीछे जाने लगी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो बाबा का खास बंदा था। वो मुझे देखकर कहने लगा कि यहाँ के कानून नहीं पता तुम्हें? यहाँ पर जितनी भी औरतें रहती हैं वो रात के वक्त कमरे से बाहर नहीं निकलती। और फिर तुम कैसे निकली हो? वापस जाओ और बाबा का पीछा मत करना आज के बाद। मैंने देखा वो अपनी झोंपड़ी में चला गया था। मैं भी कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी, सब कमरों में रहते थे, फिर ये बाबा झोंपड़ी में क्यों होता था? क्या वजह थी? इस फकीर बाबा को देखकर मुझे इस पर शक होता था। कुछ तो था जो ये छुपा रहा था। चंद माह तो गुजर गए थे। मैंने अपने शौहर को बहुत सारे बहाने लगाए थे, लेकिन वो भी अब ज्यादा बात नहीं करता था। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता था जैसे वो जानता हो मेरे बारे में कि मैं किधर हूँ। मैंने बातों ही बातों में काफ़ी बार उस पर पूछने की कोशिश की, मगर मुझे उसने इस बारे में कुछ ना बताया कि वो जानता है कि नहीं जानता है कि मैं किधर हूँ। आज मैं फ़कीर बाबा के पास गई तो मुझे अंदर ही ना जाने दिया सामने खड़े लड़के ने। मैंने बोला मुझे फ़कीर बाबा की झोंपड़ी में जाने दो, मुझे उनसे बात करनी है। मगर उसने कहा कि अभी तक वो तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैंने उनसे पूछना है कि मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? हर वक्त तो फ्री होती हूँ, सारा दिन ऐਵੇਂ ही पड़ी रहती हूँ, इससे अच्छा है मैं घर चली जाती हूँ। वो मुझे कहने लगा तुझे घर जाने का इतना शौक है तो चली जा, फिर तुझे बच्ची नहीं मिलेगी। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। जहाँ मैंने बच्चे के लिए इतना कुछ किया था वहाँ पर कुछ महीने और भी तो रह सकती थी, लेकिन अब मुझे डर लगने लग गया था। न जाने क्या होना था। आखिर में अपने घर जाकर अपने शौहर को क्या बताना था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से इस फकीर बाबा की वजह से परेशान थी कि ये क्या चीज़ है। मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आती थी। आज मैं रात के वक्त फकीर बाबा की झोंपड़ी की तरफ गई। मैं जैसे ही झोंपड़ी के पास गई वहाँ पर यह देखकर मेरी रूह लरस गई। फकीर बाबा के पास 3 औरतें बैठी हुई थीं, मगर इनकी बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फकीर बाबा ऐसा होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं जल्दी से अपने रूम में आई। अब मैं सोचने लगी थी कि मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए, मुझे यहाँ से जल्द ही जाना होगा। मैं यहाँ पर रहकर क्या कर सकती थी? मुझे फ़कीर बाबा की सारी सच्चाई तो पता चल गई थी और अब मुझे अपनी दोस्त पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई थी। मुझे यकीन हो गया था अगर मैं यहाँ पर रुक जाती तो सब कुछ तबाह हो जाना था, और अगर फ़कीर बाबा को पता चल जाता तो उसने मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देना था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली, अपना सामान उठाया और इस गांव से निकलने वाली थी। आधा सामान मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। इतना सामान मैं लेकर भाग नहीं सकती थी, इस वजह से मैं वैसे ही चल पड़ी। कुछ ज़रूरी सामान था। चलते चलते मैं इस गांव से निकल आई। एक रिक्शा नजर आया, जल्दी से इस पर बैठी। पहले मेरी दोस्त का घर आता था। मैं अपनी दोस्त के घर की तरफ मुड़ गई। रिक्शे वाले ने मुझे मेरी दोस्त के घर के पास उतारा। मैंने दस्तक दी तो उसकी अम्मा आई। मुझे देखकर रुककर परेशान हो गई और कहने लगी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे कमरे में ले गई। मैं अपनी दोस्त के कमरे में आई, उससे उठाया। वो मुझे देखकर हैरान हुई और कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक तो तुम्हारे चंद माह बाकी हैं। मैंने उसे गुस्से में कहा भाड़ में गए तुम्हारे चंद माह, इधर मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें चंद माह की पड़ी हुई है। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है इस फ़कीर बाबा के बारे में? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी हुआ क्या है? मैंने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, तुम जानती हो फ़कीर बाबा के पास हामला औरतें आती हैं, और वो ऐसी औरतें होती हैं जो बाबा से पैसे वसूल करती हैं और कहती हैं बच्चा इस फ़कीर को दे देंगे। वो फ़कीर उन्हें कुछ पैसे देता है और जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलता है उसने खुद पैदा करके दिया है। वो औरतें तो पैसे लेकर चली जाती हैं जो मजबूर और गरीब होती हैं। इनके तो बच्चे से भी जान छूट जाती है। अब भी बाबा ने ऐसा ही करना था, किसी का बच्चा मुझे लेकर देना था और कहना था मैंने खुद पैदा करके दिया है, फिर चंद दिन और इधर ही रहना था। फिर बाबा ने मुझसे लाखों के हिसाब से पैसे मांगने थे। कहना था वरना वो कहेंगे कि मेरे शौहर को तुम्हारी बीवी कब से मेरे पास है और मेरा घर बर्बाद हो जाना था। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी मैं नहीं यकीन कर सकती, वो फ़कीर बाबा तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा जी वो ऐसा ही करते हैं, इनकी वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं। मैं वहाँ कितने महीनों से इस बाबा के साथ रही हूँ, सब कुछ जान गई हूँ किस कदर वो गिरा हुआ घटिया आदमी है।
میں نے تو سب سے پہلے یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤں گی۔ میری بات سن کر میری دوست کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو، تم اپنے شوہر کو اس بارے میں بتاؤ گی تو وہ کتنا غصہ ہوگا، اتنے مہینوں سے تم اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری دوست مجھے منع کرنے لگی کہ اپنے شوہر کو کچھ نہ بتانا، لیکن میں بتائے بنا نہیں رہ سکتی تھی، مجھے بھی اس سے سب کچھ بتانا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں اپنی اماں کے گھر آ گئی، وہاں آ کر میں نے اماں کو سب کچھ بتایا تو اماں نے مجھے منع کیا کہ اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتانا، لیکن مجھے یہ بات اب بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس فقیر بابا سے سب لڑکیوں کو بچانا چاہتی تھی۔ جب میں اپنے گھر آئی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، شکر ہے تم آئی ہو، کتنا یاد کیا تھا۔ میں اداس تھی، وہ مجھے کہنے لگا، اداس کیوں ہوں؟ وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سے سب کچھ بتاؤں یا نہ بتاؤں، کہیں وہ غصہ ہی نہ کر جائے۔ لیکن اگر اس فقیر بابا نے کچھ الٹا بتا دیا میرے شوہر کو تو پھر کیا بنے گا؟ رات کے وقت میرا شوہر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے کہا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں بتاؤ، کیا بتانا چاہتی ہو؟ میں نے اسے فقیر بابا کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر غصے میں کہنے لگا، مجھے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کبھی ایسا کہا کہ میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کی بات سن کر مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس سے کیوں نہ کچھ بتایا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ پلیز مجھے معاف کر دو اور اس فقیر بابا کا پولیس والوں کو بتاؤ کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا اور اس بابا کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن مجھے ابھی بھی بہت افسوس ہوتا تھا کہ آخر میں گئی کیوں تھی وہاں پر۔ میری ساس کو جب پتہ چلا تو انہیں بھی بہت غصہ آیا اور کہنے لگی، مجھے اپنا بیٹا بہت پیارا ہے اور مجھے اس کی اولاد دیکھنی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سچ میں تمہارے شوہر کی شادی کر دوں گی۔ پہلے میری ساس ناراض ہوئے، پھر وہ بھی ٹھیک ہو گئیں۔ ان سب کی وجہ سے ایک بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کسی سے چھپ کر کچھ نہیں کرنا چاہیے اور بڑے جس بات سے منع کریں اس سے باز رہنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔